He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhide Radhamani Haripriye Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyeva Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Chaitanya Charitamrita Mukundalo Vijay Isham Pracharam Acharno Paramapayamo Bhavat Durgami Patimandasya Skala Pate Gate Maho Sakripiyasti Danena Shanti Shantavalambanam Angam Lagayate Selam Mukhamavata Akshutam Takripitamaham Bande Krishna Chaitanya Ishwaram Bande Shri Krishna Chaitanya Prema Amara Taro Prayan Saki Rupam Bhakta Ganam Prema Palapratam. Going to read from Nectar of Devotion. Мы сегодня будем читать с Нектара преданности. And this is a summary study of Rupa Goswami's book. Это краткий обзор книги Рупа Госвами, Called Bhakti Rasamrita Sindhu. которая называется Бхакти Расамрита Синдху. Rupa Goswami wrote 16 books. И Рупа Госвами написал всего 16 книг. But this is the most important. Это наиболее важное из всех. Bhakti Rasamrita Sindhu. And Prabhupada first had it printed. И Прабхупада первый раз он ее напечатал, опубликовал. When anyhow, I think it was 1972. Скорее всего, в 1972 году. So, we'll read from chapter 6. Мы прочитаем из 6 главы. And it says, chapter 6, how to discharge devotional service. И она заглавлена «Как нести преданное служение». So, he says he mentions the basic principles are as follows. И он упомянул 6 базовых принципов, которые нужно следовать. Number 1, accepting the shelter of the lotus feet of a bona fide spiritual master. И первое – это принять прибежище у авторитетного духовного учителя. Number 2, becoming initiated by the spiritual master. И второе – это принять посвящение духовного учителя. And learning how to discharge devotional service И учиться у него, как исполнять преданное служение. from him. Number 3, obeying the orders of the spiritual master with faith and devotion. Третье – это подчиняться указаниям духовного учителя с верой и преданностью. And number 4, following in the footsteps of the great acharyas. Четвертое будет под руководством духовного учителя следовать по стопам великих ачарьев. Under the direction of the spiritual master. Под управлением духовного учителя. So the first one, Tasmad Guru Padashraya. Первое будет Тасмад Гуру Падашрая. Tasmad, therefore, Тасмад значит поэтому. Guru Pada, the feet of the Guru. Значит, лотосные стопы гуру. Ashraya. Ашрая.
What's ashraya mean? Что значит ашрая? Shelter. Shelter. Yeah. It's described in there is ashraya and vishaya. Также есть два термина ашрая и вишая. Vishaya is the object we take shelter of. Вишая — это тот объект, у которого мы принимаем прибежище. God. Это Бог. Krishna, Nishingadev, Vishnu, Ram. This is Vishaya. Это называется вишая. And the person that takes shelter of the Vishaya is the Ashraya. И личность, которая принимает прибежище у вишая, называется ашрая. That is the devotee. Это есть преданный. But we can also, then there's a whole science. It's called Ashraya Tattva. И это целая наука, которая называется ашрая татва. We are Rupanugas. И мы являемся рупанугами. What does that mean? Что это значит? Anuga. Ануга? What's Anuga mean? Что это значит? Followers. Последователи. So we are followers of Rupa Goswami. Мы являемся последователями Рупы Госвами. So one can also, we are Ashraya, but we can also take shelter of advanced Ashraya. Мы являемся ашраями по природе, но мы также можем принять прибежище у более продвинутых ашрая. So advanced Ashraya is Guru. И более продвинутый ашрая — это гуру. Going all the way up to the bridge buses. И эта линия идет вверх и достигает бриджа Баси. And Radharani. И в конце концов Радхарани. So Tasmad Guru Padashraya, take shelter of Guru. Итак, первый принцип — это принять прибежище у гуру. Now Guru has to be bona fide. И гуру должен быть авторитетным. So Guru has to be in a sampradaya. А он должен быть в сампрадае. How many sampradayas are there? Сколько существует сампрадай? 4 Vaishnava sampradayas. 4 вайшнавских сампрадая. The word sampradaya. Sam, S-A-M, means correct. Сам из слова сампрадая обозначает правильное. Pra means superior. Следующее слово пра значит высший. And daya means connection. И дая значит связь. So sampradaya means the correct superior connection. И сампрадая дословно значит высшая, правильная высшая связь. That's the definition of sampradaya. Это то, что определяется как сампрадая. And there are 4 Vaishnava sampradayas. И существует 4 вайшнавских сампрадая. Yes. All teaching worship of Krishna. И все учат нас, как служить Кришне. Or Narayan. Или Нараяне. So we receive mantra in the sampradaya. Мы принимаем мантру в сампрадае. Now, if you receive mantra from someone who's not in the sampradaya, Но если мы, например, получим мантру у того, который не является последователем какой-то сампрадаи, the Padma Purana is this verse. И в Падма-Пуране есть стих. Sampradaya vahinahe nishpate pata. It is a tree, it is like a tree that gives no fruit. Это подобно тому, как дерево, которое не дает плодов. So if you receive mantra outside the 4 sampradayas, Если вы примете мантру не в какой-либо из этих 4 сампрадай, it doesn't give fruit. это не даст вам никаких плодов. Nishpate, it is fruitless. Это является бесплодным. Nishpate mata, it is fruitless. So, Srila Prabhupada is bona fide guru in Brahma Sampradaya. И Шрила Прабхупада является авторитетным гуру в Брахма-гауде сампрадае.
And you're all in the Brahma Sampradaya. И все вы также принадлежите к этой Брахма Гауди Сампрадае. Whether you've taken formal initiation or not. Не имеет значения, приняли ли вы инициацию, формальную инициацию, либо еще нет. Because what is the definition of initiation? Если мы хотим определить, что же такое определение, что есть инициация. Jiva Goswami gives a definition in Bhakti Sandarbha. И Джива Госвами описывает это определение в Бхакти и Сандабхи. Of what initiation is. Что же есть такое инициация? Divyam Jnana Tato Dadyat. It is the transference of Divya Jnana. Инициация значит передача дивья гьяны. Transcendental knowledge. Или трансцендентного знания. That is real initiation. Это есть настоящая инициация. So one receives transcendental knowledge. Тот, кто принимает трансцендентное знание. Knowledge that this material world is temporary. И материальное знание, оно является временным. Knowledge that I am eternal spirit soul. Но знание о том, что я вечная духовная душа. Knowledge of how the three modes of nature work. Или знание о том, как работают три гуны материальной природы. Knowledge of the 24 material elements. Или знание о 24 элементах материальной природы. Knowledge of reincarnation. Или знание о реинкарнации. Knowledge of the identity of God. Или знание об идентификации Бога. And knowledge of other incarnations of God. Или может быть знание о разных инкарнациях Бога. Jiva Tattva, knowledge of the characteristics of the living entity, the jiva. Джива Татва описывает характеристики живого существа. Дживы. So this is Divya Gyan. Это называется Дивья Гьяна. This is beginning of Divya Gyan. Или самое начало Дивья Гьяны. And it goes right up to knowledge of one's relationship with Krishna. И это все поднимается до самой кульминации знания о взаимоотношении с Кришной. Dasyaras, Sakyaras, Vatsalyaras, Madhuryaras. Divya Gyan goes right to the high stage. И Дивья Гьяна поднимается до самой этой высшей стадии знания. Just like you go to school, primary school, beginning school. Например, как вы отправляете в школу, в начальную школу, в среднюю школу, в высшую школу. And you learn ABC. И вы учите АБВ. 2 plus 2. 2 плюс 2. So that 2 plus 2 is maths. 2 плюс 2 это математика. But then you go to university. Потом вы отправляетесь в университет. And you do a PhD in mathematics. Затем вы защищаете аспирантуру по математике. You learn quantum theory. И вы учите квантовую теорию. That's also mathematics. Это все есть математика. Both. Обои они. You go to primary school, beginning school, and learn ABC. Если вы идете в начальную школу и учите АБВ, алфавит. You learn Ukrainian language, Russian language, English. Учите украинский либо русский язык. Or you're a professor of literature. Или вы становитесь профессором литературы. Like Pushkin. Как Пушкин. Or Shakespeare. Или Шекспир. It's also English. It's also language, Russian, poetry. Leo Tolstoy. Или другая поэзия русская, например, Лев Толстой. Right? Famous Russian author. Известный русский автор. He was a vegetarian. Он, кстати, был вегетарианцем. Tolstoy. So, Divya Gyan starts from beginning. И Дивья начинается с самого начала. Chapter 2, text 11, Bhagavad Gita. 2 глава, 11 текст Бхагавад-гиты. While speaking learned words, you are mourning for that which is not worthy of grief. Кришна говорит, что ты говоришь умные слова, но сам скорбишь о том, что недостойно. This is beginning. Это самое начало знания. And then it goes right up to Krishna's pastimes. И это начальное знание, потом оно возвышается до игр Кришны. Which are extremely difficult to understand. И это то, что очень трудно нам понять. Actually, you cannot understand them completely. Но это на самом деле вообще не понимаемо никак нами. Because Krishna is unlimited. Почему? Потому что Кришна, он бесконечен. So his pastimes are unlimited. И его игры, они также безграничны. So you can never fully understand them. И
никогда мы не сможем понять. So, initiation means to receive this knowledge Инициация значит принять это знание and to put it into practice. и практиковать его регулярно. Theoretical is not good enough. Потому что теория этого недостаточно на самом деле. Theoretical is gyan. Теоретически это гьяна называется. But you have to put VI in front of the word gyan. And it becomes vigyan. Вы должны добавить две буквы. F, V и I. Это значит вигьяна. So vigyan includes gyan. Вигьяна, она уже включает в себя гьяну. It's superior. Это то, что выше. Realized knowledge. То есть это реализованное знание. So if we get initiated, и мы получаем инициацию. And we sit in the ceremony, когда мы сидим на церемонии, and throw the grains in the fire yagya, и мы бросаем зерна в огонь жертвоприношения, that's external and formal. Это является внешним и формальным ритуалом. Real initiation means to accept the instructions, siksha. Настоящая инициация, она сводится к тому, чтобы мы получали наставление либо шикшу. Yeah. So, Tasmat Guru Padashraya is the first one. Итак, Тасмат Гуру Падашрая является первым. Accept shelter of bona fide guru. Принять прибежище у авторитетного гуру. Of the four sampradayas, it would seem the Brahma Sampradaya is the most significant. И из четырех вайшнавских сампрадай, Брахма сампрадая является самой значительной. Although Sri Sampradaya is bona fide, хотя также Шри сампрадая, она также авторитетна. Nimbaka, Vishnu Swami. So now can you, why, how can I say, on what authority do I say the Brahma Madhva Sampradaya is superior? На какой авторитет я опираюсь, говоря, что Брахма Мадхва Сампрадая, она авторитетная? You've got to give me now an example. Дайте, пожалуйста, мне какой-то I sit пример. here and I say that. Я сижу здесь и я говорю это. But maybe there's some people in the Sri Sampradaya. Может быть, здесь также есть люди из Шри Сампрадая или из Нимбарка And they may Сампрадая. say, but my Sampradaya I think is the best. Но каждый он будет говорить, что моя Сампрадая, она самая лучшая. Now all the Sampradayas, they're bona fide. Все эти сампрадая не являются авторитетными, так или иначе. But how can I sit here and say Brahma Madhva and Gaudiya Sampradaya we would consider more significant? Но как я могу сидеть здесь и говорить, что Брахма Мадхва Гаудия Сампрадая, она является более значительной? So now you must answer, O great pandits. Ну, пожалуйста, великие пандиты, ответьте мне на этот вопрос. Maha Panditinis. И Маха Пандитини также. Because the ladies ask all the questions I've noticed. И так как я заметил, в основном женщины задают больше вопросов. So they've been promoted now to Maha Panditini. То есть поэтому вы можете сейчас получить титул как Маха Пандитини. But I see one man with his hand there. И я вижу один... Don't make a fool of yourself. Не делайте глупые You заявления. can be a fool, but as soon as you open your mouth, everyone knows. Вы, может быть, не очень считаетесь умным, но когда вы открываете рот, тогда все уже понимают, кто вы и что. Grupya. Fool. Grupya. Goopy. Goopy. Don't be goopy. Не становитесь глупыми, Nit goopy. когда вы будете говорить. All right, now let's see what answer you have then, sir. Давайте посмотрим, какой у вас ответ есть. That Sampradaya chose Chaitanya Mahaprabhu. That's true. Lord Chaitanya appeared. Все правильно, это там, где явился Господь Чайтанья. Lord Chaitanya's Guru Maharaj is who? И кто является духовным учителем Господа Чайтаньи? Ishvara Puri. He met him in Gaya. Он явился в Гае, они встретились в Гае. Then Ishvara Puri's Guru is who? И кто является духовным учителем Madhavendra Ишварапури, Мадхавендра? According to Vishnu Chakravarti Thakur, Madhavendra Puri's Kalpabriksha tree. И в соответствии с Вишваначакрати Такуром, Мадхавендра Пури является Калпа Врикшей, деревом.
And Kalpavriksha tree can give you anything you want. И калпаврикша, она может дать вам все, что угодно, все, что вы Duya пожелаете. ras, vatsalya, sakya. То есть может дать любую расу вам, любое настроение. Then Madhavendra Puri's guru is who? И кто же тогда гуру Мадхавендра Пури? Lakshmipati Tirtha, yes. Then Lakshmipati Tirtha's guru is who? А кто же тогда гуру Лакшмипати Тиртхи? Subramanya Tirtha. Субраманья Тиртха. And Subramanya Tirtha's guru is who? А кто же тогда предыдущий гуру Субраманья Тиртхи? It's deafening, huh? It's deafening. Purushottama. Его зовут Пурушоттама. And then his guru is Rajendra. Затем идет Враджендра. His guru is Vidyanidhi, Видянидхи. Jnana Sindhu, Jayatirtha, all the way back to Madhva. И все это приходит к Мадхве. Sometimes we say Madhava, but it's not Madhava, it's Madhva. На самом деле мы иногда говорим Мадава, но на самом деле мы должны говорить Мадха. Madhava is someone else. Мадава это другое значение. So it's Madhva. Мадва на самом деле. And then Narada Muni, then Lord Brahma, И перед этим идет Нарада Муни, и это приходит к Господу Брахме. and then Krishna. И в конце концов Кришна. So in our sampradaya, we have the diksha, И в нашей сампрадае у нас существует процесс дикши. but we place more emphasis on siksha. Но мы больше акцентируемся на шикше. But diksha also is important, the official. Но дикша, официальная инициация, она также важна. But we place more importance on the siksha, Но мы акцентируемся больше на шикше, the instructions. то есть получение наставлений. So Tasmad Vishvambara Guru. And then Krishna Diksha Sikshadinam. That's the Sanskrit. Krishna Diksha Sikshadinam. Number 2. Второе будет Шри Кришна Дикша Дишикшади. Take Diksha, initiation, and I've discussed that. То есть это принять дикшу первое, то что мы. And then take Siksha. И затем шикша, And получение. Siksha means instructions. Шикша значит наставление. We cannot blindly follow. Мы не можем слепо следовать. In the Srimad Bhagavatam, Canto 3, В третьей песне Бхагавата, text 26. в 26 Sorry, тексте, chapter 26, text 30, 26 глава, текст 30, describes there are 5 characteristics of buddhi or intelligence. там описывается 5 характеристик будхи или интеллекта. разума. Doubt, Первое называется сомнение, doubt is one. Misapprehension. заблуждение второе. Misapprehension means a mistaken idea. То есть это может еще как бы формулироваться как ложные, ошибочные идеи. Like we think we're this body. Например, мы думаем, что мы есть это тело. That's mistaken. То есть это ошибочно. That's called misapprehension. То есть это называется заблуждение. This is a function of intelligence. Это есть функция интеллекта. And the third one is correct apprehension. Третье это будет правильное усвоение. And the fourth one is sleep. И четвертое это сон. Swapa. Свапна. It's sleep. It's a characteristic of the intelligence. Это является одной из характеристик разума. And the last one is memory. И последнее это память. Shmitiya. Smaranam, to remember. То есть это смрити или смаранам, памятование. So Prabhupada writes in that 26:30. Прабхупада пишет в комментарии к этому тексту. Doubt is very important function of the intelligence. Он говорит, что сомнение является очень важной функцией интеллекта. And if you blindly follow
this gives evidence of lack of intelligence. То есть, если мы слепо следуем чему-то, то это говорит о том, что у нас отсутствует или такой недостаток интеллекта у нас. But when you hear from a perfect source, Но когда мы слышим из совершенного источника, there should be no doubt, не должно быть никаких and сомнений. you just accept. Мы просто должны принять. But the source has to be perfect. Но в соответствии с этим источник должен быть правильным. So we don't have any doubt in Bhagavad Gita and Bhagavatam, То есть мы не имеем никаких сомнений в Бхагавад-гите или в Бхагаватам, because it's perfect knowledge given in disciple succession. так как это совершенное знание, данное в цепи ученической преемственности. Whereas we see in the Bible and the Quran, sometimes we have doubt. Но то, что мы видим в Коране, либо в Библии, это иногда может вызвать сомнения, Because they're not perfect scriptures. так как они не являются совершенными писаниями. They have some defects. Они имеют кое-какие недостатки. So the second one is we accept Diksha and then we inquire how to advance Diksha. И вторая часть этого утверждения, то есть мы принимаем дикшу, и потом мы просим или слушаем наставления. Шикша. And the third one, И третье Vishvambena Guru Seva. является Вишвамбена Гуру Сева. Vishvambara means you serve Guru with intimacy. И Вишвамбена значит, мы служим Гуру в определенном настроении близости. Prabhupada writes, obeying the orders of the spiritual master. Прабхупада пишет здесь, что надо следовать, беспрекословно выполнять наставления With духовного учителя faith and devotion. с верой и с преданностью. So you have to follow the instructions. То есть мы должны подчиняться указаниям духовного учителя. You have to try your best to follow the instructions. Мы должны лучшим способом, как можно лучше, следовать наставлениям духовного учителя. When Srila Prabhupada in 1975, he went to Mexico, В 1975-м Прабхупада направился в Мексику, and Hridayananda Maharaj was his secretary и and в то время translator. Хридаянанда Махарадж, он был переводчиком и его слугой. And Hridayananda Maharaj asked Prabhupada, what is the worst offense? И затем он спросил у Прабхупады, какое является самым худшим, какое самое худшее оскорбление. And Prabhupada said, Guru Avagya. И Прабхупада ответил, Гуру Равагья. What's Guru Avagya? Что это есть Гуру Равагья? Disobeying. Да, не следовать, не подчиняться наставлениям духовного учителя. It's also the first offense. Это также относится к категории первого оскорбления. It's also Vaishnava aparad, Также это является Вайшнава Парадха. because the Guru is a Vaishnava. А так как Гуру, он на самом деле Вайшнав. And you're offending him by not following his instruction. И мы оскорбляем его, не следуя его наставлениям. And then Prabhupada went on to explain Guru Avagya. И затем Прабхупада, он дальше объяснил, что же есть такое Гуру Равагья. He said, you take initiation in front of the fire, in front of the Guru, И мы принимаем инициацию перед непосредственно Гуру и огнем. and then you give up Guru. И затем мы бросаем Гуру. And then Prabhupada was very strong. И Прабхупада, он был очень строг в He этом. says, what to speak of a devotee, you're not even a human being. То есть, что говорить о преданном, если вы даже, поступая так, вы не являетесь даже человеческим существом. Very strong. Очень строг в этом отношении. But Prabhupada was also very soft. Но Прабхупада также, он был, с другой стороны, очень мягок. And after he gave that talk, he had a private interview with one disciple. И после этой лекции он имел частную встречу с одним учеником. And the disciple was Hanuman. И этого ученика звали Хануман. Now Prabhupada gave Hanuman sannyas И затем Прабхупада дал этому ученику по имени Хануман саньясу. before. Или перед. So he was Hanuman Goswami. Он стал Хануман But he Госвами. fell down. Но он потом отклонился. He fell down and he married. И он женился. And he had a young child. И он произвел ребенка. He actually called his young child Prabhupada. И он назвал этого ребенка Прабхупада.
This is in Satsvarup Maharaj's Prabhupada Lilamrita. И это описано в Прабхупада Лиламрите Actually, it's Сатсварупа not. Махараджа. Prabhupada Lilamrita is 6 volumes. А на самом деле Прабхупада Лиламрита, она как бы, ну, ее объем 6 томов. There is a 7th volume called Prabhupada Lila, И 7-й дополнительный том, он называется Прабхупада Лила, which is just very nice incidences of Prabhupada, but that Satsvarup Maharaj did not include in the original Prabhupada Lilamrita. И в этом 7-м дополнительном там описаны разные интересные происшествия с Прабхупадой, которые не были включены в предыдущие 6. So Prabhupada was surrounded by his leaders, И Прабхупада, он был окружен всеми этими лидерами. and Hanuman, who was the sannyasi, Хануман, который был саньяси, but who fell down, он отклонился. asked a question. He asked, does the guru ever reject the disciple? И он спросил Прабхупаду, ученик, вернее, гуру когда-либо может отвергнуть своего ученика? And everyone was very quiet. И все замолчали в этот момент. And Prabhupada said, I cannot reject anyone. И Прабхупада ответил прямо, я никого не могу отвергнуть. I need as much help as I can Мне нужна помощь to spread распространить Krishna consciousness. сознание Кришны. So in other words, he was still accepting Hanuman. И, то есть, другими словами, он принимал этого Ханумана даже, Although he fell down. хотя он отклонился. When the sannyasi falls down, it's called vantasi. Когда саньяси падает, называется вантаси. What does vantasi mean? Что это за термин такой, кто-то знает? Может? Вомит. One who eats his vomit. Тот, кто ест свою собственную, ну, как это называется? Рвоту, да. But Prabhupada was so kind. Vaishnava is kind. И Прабхупада, он был очень добр. Вайшнава не всегда He добры. still accepted Hanuman's service. И, тем не менее, он принимал его служение по-прежнему. So Vishvambena Guru Seva. Serve Guru with faith, Вишамбена Гуру Сева значит служить гуру с верой with devotion. и с преданностью. The word Vishvambena actually means intimacy. И Вишамбена обозначает интимность, близость. We want to come close to senior Vaishnava. А мы хотим приблизиться к старшим вайшнавам. This means Diksha Guru, Siksha Guru. Это обозначает дикша либо шикша гуру. But you must be careful when you come close. Но также мы должны быть осторожны, когда мы приближаемся очень близко к ним. There's an English saying, familiarity breeds contempt. Английская поговорка говорит, фамильярность порождает презрение. So, but one should, in Chaitanya Charitamrita Prabhupada has written, one should try to offer personal service to Guru. Но в Чайтанья Чаритамрите описывается, что каждый ученик должен предоставить свое личное служение гуру. It is not possible for everyone. Ну, конечно, это невозможно для каждого. Like it's more difficult for ladies, В особенности это трудно женщинам. you know, unless the Guru is a lady, of course. Кроме как, если гуру является женщиной. Then it's more difficult for the men. Тогда это будет трудно мужчинам. So, and in the absence of personal service, И в отсутствии личного служения, the instructions of the Guru become the pride of the disciple. и наставления гуру, они являются частными для ученика. So this, of course, is Prabhupada's example. He took very seriously Srila Bhaktisiddhanta's instructions. И это касается Шрилы Прабхупады, который, когда он принял наставления Бхактисиддханты Сарасвати. When he first met Bhaktisiddhanta in 1922, Первый раз, когда он встретил его, это был 1922 год. it was in Calcutta. Это было в Калькутте. It was in a Gaudiya Mat temple, Это было в храме Гаудия Матха. number 1, Altdinga Road. Альта-Данга Роуд. Yeah. Дорога. They were paying 50 rupees a month rent. Тогда за него платили 50 рупий аренды в месяц. And Prabhupada went there in 1922 to meet him. И Прабхупада отправился туда в 22 году, чтобы встретить его. And at first there was a little bit, Prabhupada
had some doubt. И изначально Прабхупада с самого начала имел какие-то сомнения. Like I said, doubt is a function of the intelligence. Так как уже было сказано, что сомнение это функция интеллекта. You can't just accept everything and everything someone says. Sometimes there will be doubt. Мы не можем принять все подряд, все что угодно, кто что-либо говорит. So Всегда будут какие-то сомнения у нас. Prabhupada saw Bhaktisiddhanta and listened to him talk. И Прабхупада он увидел первый раз Бхактисиддханту и слышал его лекцию. And he had some doubt. И он имел какие-то сомнения. What did Bhaktisiddhanta tell Prabhupada? Что же сказал Бхактисиддханта Прабхупаде? You're Rajendra Malak, you're educated young man, you speak English. Вы очень разумный, образованный человек, вы говорите на английском. You should preach Krishna consciousness in English-speaking country. И он сказал ему, что вы должны проповедовать сознание Кришны в англоязычных странах. Then Prabhupada made an argument. И Прабхупада он выставил аргумент против. That we're Indians, but we're subjugated by the British. Но он сказал, что мы индусы на самом деле, мы под властью британцев. So if we stand up and say something, people won't take us seriously. Если мы немножко как бы поднимемся и начнем что-то высказывать, то люди не примут нас всерьез. So first, India should be liberated. Первое, что мы должны сделать, это освободить Индию From the British rule. От британского правления. And that was his argument. Это был его аргумент. But Bhaktisiddhanta said, Krishna consciousness doesn't need to wait for this. И Бхактисиддханта он ответил, что сознание Кришны ему нет необходимости ждать этого. It's beyond, Krishna consciousness is beyond mundane politics. Сознание Кришны, оно за пределами, оно превосходит мирскую политику. And Prabhupada actually accepted that. И Прабхупада он принял это. And then the doubt went away. И сомнения не ушли. And he just had Shraddha, faith. И он обрел шрадху или That was in веру. 1922. Это было в 1922 году. And then he went to Allahabad Затем он отправился в Аллахабад and opened pharmacy. и открыл аптеку. And he didn't see Srila Bhaktisiddhanta for another 10 years. И он потом имел перерыв, 10 лет он не видел своего духовного учителя. But Prabhupada was thinking, I've met a very nice saintly person. И он думал, что я встретил очень замечательного святого человека. And he had faith in Srila Bhaktisiddhanta. И он обрел веру в Шрилу Бхактисиддханту. Then in 1932, Prabhupada met Bhaktisiddhanta in Kosi. И следующая встреча была в 1932 году. Это было в Коше. I gave that story here, I think, about a week with Indradun Maharaj. I mentioned that, Kosi. То есть Махарадж уже рассказывал эту историю с Индрадюмна с вами про Коше. That was during the month of Kartik. В течение месяца Картика. And then right after that, Srila Bhaktisiddhanta visited Allahabad. И затем после этого сразу Шрила Бхактисиддханта он посетил Аллахабад. And Prabhupada took initiation. И Прабхупада он там принял инициацию. First and second together. И первую, и вторую вместе одновременно. Which usually Srila Bhaktisiddhanta didn't do. Но обычно Шрила Бхактисиддханта он не делал таких вещей. But to begin with, Prabhupada had some doubt. Но в самом начале Прабхупада имел сомнения. Another nice story. Lord Chaitanya entered into the body of Nakula Brahmachari. И другая замечательная история о том, как Господь Чайтанья он вошел в тело Накулы Брамачари. And Nakula Brahmachari was invested. It's called Avesh, invested with the power of Lord Chaitanya. И Накула Брамачари он пропитался этой шакти Господа Чайтаньи, называется Авеша. And he was exhibiting Astaka Sattvika Bhavs. И он проявил эти ашта садвика бхавы. And those around him were also being influenced in love of God. И все те, кто были вокруг, они также попали под влияние любви к Богу. And Shivananda Sain heard about this. И Шивананда Сена услышал об этом инциденте. And he said, let me go and see if it's true. И он подумал, дай-ка я отправлюсь и увижу его. And he had some doubt. И он также имел He сомнения. thought, maybe it's not. Он думал, да, может быть, это не было на самом деле такого. So then he did the experiment.
И затем он поставил эксперимент. From a distance, he sat under a tree. На каком-то расстоянии он сел под дерево. And in his mind, he was whispering, chanting the name of his Istadev. И в своем уме он повторял имя своего Иштадева шепотом. Gauranga, Gauranga, Gauranga. And he thought, if truly Gauranga has invested his energy in Nakula Brahmachari will know this. И он подумал так, что если это правда, что Господь Чайтанья вложил свою энергию в Накула Брахмачари, он знает об этом. So this was Shivananda's test. Это был такой тест, проверка Шивананды. Nakula Brahmachari did know this. He sent his servants, assistants. И Накула Брахмачари, он заметил это, и он сказал своему помощнику: Go and bring that man to me. Пожалуйста, пойди и приведи того человека ко мне. And when Shivananda Singh came, и когда Шивананда Сена пришел, Nakula Brahmachari said, I know you're testing me. И Накула Брахмачари сказал: я знаю, ты меня проверяешь. And I know what is your mantra. Я знаю даже твою мантру. Gauranga. And then all of Shivananda's doubt went. И тогда все сомнения Шивананды, они испарились. But to begin with, he had samshaya, doubt. Но с самого начала он имел это сомнение, самшая. As soon as he saw the real thing, he gave up all doubt. И когда он увидел настоящие, реальные вещи, то он отпустил все сомнения. So Vishvambhena Guru Seva, in the absence of personal service, take the instructions as your pride. Вишвамбхена Гуру Сева — это когда мы принимаем в отсутствии in the absence of personal of the opportunity to do personal service. В отсутствии того, что мы не имеем, в отсутствии, то есть когда нет у нас возможности выполнять служение, follow the instruction. Мы просто следуем наставлениям. Это мы принимаем как гордость. Two types of instruction, Diksha Guru or Siksha Guru will give you. И есть два типа наставления, которые может дать Шикша либо Дикша Гуру. They will give you general instruction. Один называется общие наставления. And specific. И особые, вторая часть. General means follow the morning program. Общие — это значит следовать, например, утренней программе. Preach. Или проповедовать. And specific. Или особо есть. Like he told my god brother Giraj Swami, you stay in Bombay and manage. Как Прабхупада, например, наставлял Гирадж с вами, он сказал: ты должен оставаться в Бомбее и управлять. That's a specific. Это есть особое He наставление. told Tamal Krishna Maharaj, you now go to China. Или он сказал, что Тамал Кришна Госвами, он должен отправиться в Китай. He told Bhakti Swarup Damodar Maharaj, you start Bhaktivedanta Institute. Для Сварупа Дамодара Госвами он дал наставление, чтобы он открыл Бхактивиданта институт. So you can also get specific. То есть каждый из нас может получить особые наставления. So we have to take seriously the instructions of Guru. И поэтому мы должны принять серьезное наставление Гуру. Otherwise it's Guru Avagya. Иначе это будет Гуру Авагья. And also Vaishnava Aparad. И также это приравнивается к Вайшнава Апарадхи. So the fifth one, inquire from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. И пятое будет вопрошать у духовного учителя. Как совершенствоваться в сознании Кришны. We can make material advancement. We can try to make material advancement. Мы можем пытаться делать какое-то продвижение в материальной сфере. Or we can try to make spiritual advancement. Иначе мы можем, и также мы можем делать духовные какие-то шаги к продвижению. So first you have to understand what is material advancement. И мы должны понять в первую очередь, что же такое материальный прогресс. So Queen Kunti mentions 4 things. Царица Кунти, она отмечает 4 вещи. Janma, Aishvarya, Shuta, Shabir. Janma, birth in high-class family. Джанма значит рождение в аристократической семье. Like you be born as Prince Harry. Ну, например, как рождение принца Генри. He just got married. Он недавно женился. Prince Harry. Принц Хенри. You become one of
А? Гарри. You become one of the royals. It's called royals. То есть он стал одним из членов королевской семьи. Paparazzi follow you around all the time. То есть папарацци, они будут преследовать вас на каждом шагу. You take birth like in the Kennedy family, very prestigious. То есть можно родиться в семье Кеннеди, очень престижное рождение. Janma. Janma means high birth. Джанма значит высшее рождение. And then Aishwarya, opulence. Айшварья значит богатство. Well, that means money. Ну, это значит деньги. You don't have to work. Вам не обязательно работать. You're born into a family of billionaires. Например, вы рождаетесь в семье миллиардера. Very rich. Очень богат. Shrutiya, Shrabir, highly intelligent. Или, например, один из аспектов это очень разумный. I knew one disciple of Bhakti Tirtha Maharaj in Washington. Я знаю одного ученика Бхактидирты Госвами, который живет в округе Вашингтон. Это на самом деле She женщина. has 3 PhDs. Она имеет 3 докторских степени. She was also a little bit eccentric. То есть она немножко эксцентричная, конечно. I got one disciple who has 2 masters and 1 PhD. Я имею одного ученика, который имеет 2 степени, 2 диплома и одну докторскую степень. So, knowledge, you're smart. То есть знание обозначает, что вы очень разумные. You have more degrees than a thermometer. Help him out. Помогите. Degree, you know, a degree is То есть вы имеете university, степень. but you have more degrees than a thermometer. A thermometer has, На термометре. it's a joke. Вы, это шутка есть такая, вы имеете больше дипломов, чем деление на термометре. And the last one, И последний из этих Janma четырех. Shrutya Shrabir. Beautiful. Шибик значит красота. Everyone, you know, they like this to become, you're very handsome, you're very beautiful. То есть каждому нравится быть красивым, да, то есть привлекательным. Like film actress. Например, как актриса кино. Everyone looks at you. Все смотрят на вас. So this Queen Kunti this is material opulence. То есть это все из материальное достояние. But none of this actually makes you happy. Но все это оно не может сделать вас на самом деле счастливым. And it can be a disadvantage. Там также есть свои как бы нюансы, как бы. Why can these 4 things be a disadvantage? Недостатки. То есть есть всегда в материальных, как бы в материальных достояниях есть какие-то недостатки. Почему? Why would it be a disadvantage for spiritual life if you had 1 or 2 or all of these 4 things? Например, почему, может быть недостатки у всех этих 4 достояний? Pride. Attachment. Attachment, but you become proud. Гордость вернее, привязанность, и мы становимся гордыми. I am very rich. То есть я самый богатый. My IQ is higher than yours. I know more than you. Моя степень интеллекта, она выше, чем твоя. I'm a better person than you. Я лучшая личность, чем ты. I'm more beautiful than you. Я более красив, чем ты. Pride. Это и есть гордость. Isn't it? Правильно? Lord Brahma was under the influence of Yoga Maya, but that pastime he stole the cowherd boys and cows in Vrindavan. И Господь Брахма, он был под влиянием йога майи, он украл мальчиков пастушков и коров во Вриндаване. So Brahma's activity, I understand to be Yoga Maya, not Mahamaya. То есть его деятельность, она на самом деле подпадает под категорию йога майи, не маха майи. But it's considered an act of pride. Это также как бы заключается в том, что он имел гордость.
because he played a trick on Krishna. То есть он устроил такой трюк, устроил такой, такой трюк по отношению к Кришне. So he was told that he would appear in Gaur Lila. И затем ему было сказано явиться в гору Лили. But he was very afraid of becoming proud again. Но он был очень обеспокоен или боялся того, чтобы он опять возгордится. Because he already had offended. He thought he had offended Krishna. Так как он думал, что он оскорбил Кришну. By stealing the cows and. Украв коров. You know that story, the cow. То есть вы знаете всю эту историю про. So he prayed, Lord Chaitanya, when I appear in Gaur Lila, please make me very humble. И он молился Господу Чайтанье, пожалуйста, когда я явлюсь в Гаур Лиле, сделай меня очень смиренным. So Lord Chaitanya gave him a low birth. И Господь Чайтанья дал ему низкое рождение. And he's born in a Muslim family. И он родился в мусульманской семье. So his no family prestige. То есть он не получил никакого семейного или аристократического происхождения. And he had no money. Он не имел денег. All the associates of Lord Chaitanya are like handsome. Все спутники Господа Чайтаньи, они были привлекательны. The ladies would be attractive. И женщины были бы тоже, они бы привлеклись. But not all of them, you know, like Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, he couldn't write his name, he couldn't read. Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, он был даже неграмотным, он не мог написать своего собственного имени. Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, he used to ask Bhaktisiddhanta, please read Chaitanya Bhagavatam and CC to me. Иногда он спрашивал Бхактисиддханту почитать ему читание Бхагаватам, либо читание Чаритамриту. Please explain the meaning of Chaitanya Charitamrita. Пожалуйста, объясни мне значение этих книг, читание Чаритамриты, либо Srila Bhaktisiddhanta said, you've already fully understood it. И он отвечал ему, что ты уже, понимаешь, как бы самую суть этих книг. But he followed the instructions of his guru. Но он следовал беспрекословно наставлениям своего гуру. And read it. И читал это. So we have to understand what is material advancement. И мы должны таким образом понимать, что есть материальный прогресс. And what is spiritual advancement. И что является духовным продвижением. So I've described the first 5 steps to make spiritual advancement. И здесь описано 5 начальных ступеней духовного продвижения. Take shelter of guru. Принять прибежище у гуру. Then take siksha, diksha. Потом получить дикшу и шикшу. Then serve guru with love and devotion. И служить гуру с любовью и преданностью. And the fourth one, I didn't say that. Fourth one, manu vantante. Sadhuvat manavantante. Follow in the footsteps of other sadhus. И четвертое, не было упомянуто здесь, то есть следовать по стопам великих ачарьев. Also Satovrite. И следующее, пятое, Сатоврите, задавать вопросы. Upidosamrita. Follow in their footsteps. Следовать по стопам. But don't imitate. Но не имитировать. Remember I said those 2 words? Помните, я вам говорил, Anyone remember? Кто-то помнит? Следовать, имитировать. Anusa, Anukar. Анусара, анукар. Anukar, imitate. Анукара значит имитировать. Prabhupada, this is an example of imitating. I'll give you an example now of imitation. Сейчас будет Махарадж скажет, это пример о имитации. Prabhupada started his own mission. Например, Прабхупада начал свою миссию. So tomorrow I'm starting my own mission in Dnepr. И, например, завтра я захочу установить свою собственную миссию в Днепро. And I'm going to call it the International Society for Partha Sаратхи Дас Consciousness. Я назову это Международное общество Партха Саратхи Госвами сознание. So that's imitating. Это и есть имитация. Prabhupada sleeps 2-3 hours a day and gets up at 1:30.
То есть спать по 2-3 часа в сутки и подниматься в 1:30. I will imitate. And also get up at 1:30. И я тоже имитировал, я поднимался в 1:30. And sleep 3 hours a day. И спал 3 часа в день. I can maybe do it for 3 days. Может быть, вы сможете делать это 3 дня. Because remember, there are 5 characteristics of intelligence. Если кто-то помнит 5 характеристик интеллекта. And one is swapi, sleep. Одна из них свапна — это сон. And Prabhupada writes, if you do not get enough sleep, one's intelligence is not in order. И Прабхупада пишет в комментарии, что если мы не получаем достаточно сна, то наш интеллект он не в порядке. So I can't imitate Mahabhagavat. То есть я не могу, например, имитировать Махабхагавата. What is someone called who imitates a Mahabhagavat, advanced devotee? Как это называется, когда кто-то пытается имитировать продвинутого Махабхагавата? You ladies, you imitate Ganga Mata Das Goswami. Например, если женщина начнет имитировать Ганга Мата Дас Госвами. Ganga Das, she's Swamini, or Hemlata. Или Хималата, daughter of Srinivasacharya. которая являлась дочерью Шринивасачарьи. Or you imitate Jhanavi. Или кто, например, имитирует Джанави. The internal potency of Lord Nityananda. Внутреннюю потенцию Господа Нитянанды. You are called a Sahajya. То есть как это называется? Это So when you imitate, it's actually Sahajya Bhav. То есть это Сахаджия Бхава. But we follow in the footsteps. Но мы следуем по стопам. So according to our capacity, we try to follow Guru's instruction. И в соответствии с нашей способностью, то есть возможностями, мы следуем наставлениям Гуру. So Anukar, imitate. И Анукара значит имитировать. And Anusa, follow in the footsteps. Анусара значит следовать по стопам. So this is the 4th one. Это 4-й. Sadhuvatmanavantante. Follow in the footsteps of great acharyas. Следовать по стопам великих ачарьев. Now, Prabhupada has written here, this is interesting. Прабхупада здесь пишет очень интересно. Number 4, following in the footsteps 4-й, следовать по стопам of great acharyas великих under the direction of the spiritual master. под руководством духовного учителя. So we try to understand the previous acharyas through Prabhupada. То есть мы пытаемся понять наших предыдущих ачарьев через Прабхупаду. We try to understand Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, Vamsidas Babaji Maharaj, 6 Goswamis, through Prabhupada's understanding. То есть мы пытаемся понять наших предыдущих ачарьев, таких как Бхактисиддханта, Бхактивинода или 6 Госвами, через понимание Прабхупады. And he has said things about these great people. И Прабхупада, он часто упоминал этих великих людей. So this is our main way of understanding previous acharyas. It's through what Prabhupada has told us. Это наш главный путь, метод постижения этих личностей через то, как говорит об этом Прабхупада. So sadhu vatmanamantante, following in the footsteps of great sadhus. То есть это следование по стопам великих ачарьев, 4-й. So we did the first 5 today. То есть мы сделали сегодня 5 первых. Srila Prabhupada ki jai. So, you want to ask any question? Кто-то желает что-то спросить? There's always at least one question. Всегда есть какой-то вопросик. А вы говорили о прибежище и о вере. Как эти два термина, как они проявляются, как связаны вера и прибежище? Прабхупада, он сначала принял прибежище у Партха Саратхи, потом Махарадж сказал, что поверил и не стал следовать. You mentioned about shelter and faith. So how these two terms connected to each other? So you mentioned that Prabhupada first took shelter, then he created his You faith. will only take shelter of that object or person that you have faith in. Вы можете принять прибежище только в том случае у какой-то личности либо объекта, если вы имеете веру в него. Shelter means
you follow their example, you follow their instruction. Прибежище значит, вы следуете примеру, вы следуете наставлению. You follow their advice. Или вы следуете совету какому-нибудь. You follow their siksha. Следуете шикше. But you can only do that if you have some faith. Вы это можете делать только в том случае, если у вас есть вера. Like, I'm not going to follow the example and instructions of Mr. Donald Trump. Например, я не собираюсь следовать примеру либо наставлениям мистера Дональда Трампа, President of America, президента Америки, because I don't have faith that he can help me spiritually. так как я не имею веру в то, что он мне может помочь духовно. So you'll only take shelter of person you have some faith in. Вы только можете применять прибежище у той личности, в которой вы имеете веру. But sometimes people put on a show of faith. Но иногда люди, они устраивают показуху такой веры. But they have ulterior motives. Они имеют какие-то внутренние мотивы. You know, скрытые. like our respected Mr. Vladimir Putin. Как наш почтенный мистер Владимир Путин. Very respectful Vladimir Putin. Очень почтенная личность Владимир Путин. He's got all these people around him. То есть он имеет очень много вокруг себя людей. Who show respect to him. Те, которые всегда выражают ему почтение. And faith. И имеют веру. But they all have ulterior motives. Но они все имеют какие-то внутренние скрытые мотивы по отношению. Money. Деньги, It's например. all politics. Все это политика. So faith is the beginning. Вера это начало всего. What's the verse? Какой стих в этом? Shraddha, Atha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Atha, Natana Vritti. So faith is the beginning. Начало всегда с веры. Shraddha, some faith. But it can't be blind. Но эта вера, она не может быть слепой. It's got to be substantiated by transcendental knowledge. Она должна быть всегда поддержана духовным знанием. Or Vigya Gyan. Или вигьяна, дивья-гьяна. Divya, yeah, Divya Gyan, transcendental knowledge. Дивья-гьяна, духовным трансцендентным знанием. I mean, one verse of the Bhagavad Gita, just one verse of Bhagavad Gita, has more instruction and potency than all the other Old Testament, New Testament, Quran teachings of Lord Buddha. Например, даже один текст Бхагавад-гиты, он имеет больше потенции, больше силы наставлений, чем Старый Новый Завет, там Коран или там Библия. Или так далее. Just one verse from Просто один стих из Бхагавад-гиты has more knowledge имеет больше знаний. that American philosopher, Как, например, один американский философ. what's his name? Ральф. Oh, Thor. Henry David Thoreau. Генри Дэвид He's like, Thoreau. like Pushkin, Как? but American. Like Пушкин. Thor. Henry David Thor. Генри Дэвид Торо. Thor. It's on the back of the Bhagavad Gita. То есть он также на обложке Бхагавад-гиты. I don't have it here. They put it on the back of the Bhagavad Gita. То есть его туда поместили назад на обложку. And he says, I bathe my intellect Он сказал, что я купаю свой интеллект every day каждый день in these stupendous, like, massive, в очень массивных, возвышенных, cosmogonal, космогенных, cosmic knowledge of the Bhagavad Gita. Космогенном и очень возвышенном, массивном знании Бхагавад-гиты, Which in comparison to all other literatures, которая в сравнении с другой какой-то литературой, in other words, all other literatures are puny то есть она незначительна, ничтожна, and nothing. не имеет никакого, не идет никакое сравнение. Yeah. So just one verse from Bhagavad Gita, То есть просто один стих Бхагавад-гиты, он имеет, has more deeper meaning than Old Testament, New Testament.
он имеет более глубокий смысл, чем Старый Завет или Новый Quran, Завет. teachings of Lord Buddha. Коран либо учение Господа Будды. Although we accept these scriptures, Хотя мы принимаем эти писания, and the example is you have a small dictionary например, мы имеем маленький словарь какой-то, and you have big, it's called Oxford Concise Dictionary, like 20 volumes. или мы имеем такую большую оксфордскую точную энциклопедию, там And I 12 want to томов. find out the definition of the word microphone. Или я хочу, например, определить значение слова микрофон. So the small dictionary gives me basic, Маленький словарь, он может дать какие-то базовые понимания. but the big dictionary, Но большой словарь, much more detail. то есть гораздо больше It подробностей. explains condenser microphones, И объяснит coil microphones, то есть разные типы hidden микрофонов. microphones. Тайный микрофон спрятанный, либо It gives you pictures, даст фотографии tells you его, who invented it. пишет, кто изобрел его. Now both are correct, То есть обои они правильны, but one is more detailed. но какой-то есть более подробный. So the Vedas are more detailed. И ведическое знание, оно очень подробное. Bhagavad Gita is the, remember that word, it's the essence of the Vedas. И Бхагавад-гита является сутью всей ведической литературы. Any other question? Может, какие-то еще вопросы? Вы говорили, что самое большое оскорбление – неследование наставлениям гуру. Это касается всех вопросов, даже которые наставления, казалось бы, незначительные, либо же только те, которые уже какие-то глобальные. Глобальные либо незначительные. Фундаментальные какие-то. Вот, к примеру, чтение махамантры 16 кругов утром. Например, в 3 утра поднять, когда лежишь, там 16 кругов махамантры. А мы его там на протяжении дня, слушаем, вот такого. You mentioned that Guru Ravagya, this is considered to be offense, grave offense, and is it all instructions of the Guru, or maybe some insignificant instructions not considered to be, if you not follow them, it's not considered to be offensive? We'd have to, Sometimes significant, sometimes insignificant. we'd have to see what is the example. То есть мы должны посмотреть на примеры. Yeah, it depends on exact time, place, and circumstance. Зависит все от места, времени, обстоятельств. I mean, Bhaktisiddhanta told Prabhupada in 1922, preach to the European, Например, Бхактисиддханта, он сказал Шриле Прабхупаде в English 22 году speaking. проповедовать европейцам, англоговорящим. But did Prabhupada do that immediately? Но разве Прабхупада стал это делать незамедлительно? He was involved in family life. То есть он был вовлечен в семейную жизнь. So now, is that Guru Avagya? Является ли это Гуру Равагией? No, he was too caught up, То есть он был завязан в своих отношениях, but he wanted to, но он хотел это сделать. and he kept on meditating on it. И он продолжал медитировать на эти And наставления. then 1944 started Back to Godhead magazine. И только в 1944 году он начал выпускать журнал «Назад к Богу». And then came to America. И затем он отправился в Америку. So the Guru also won't tell you anything which is impossible for you to do. Но также гуру, он никогда не скажет что-то такое, что невозможно вам сделать будет. Anything else? Что-то еще, пожалуйста. Следующая лекция. В одной из прошлых лекций Махарадж говорил, что дикша-гуру и шикша-гуру имеют одинаковую важность для нас. Как мы можем развивать отношения с дикша-гуру и как мы должны развивать отношения с шикша-гуру? Это практические советы. Чтобы это было в одном направлении, в одной You mentioned last time that Diksha and Shiksha Guru are very important to us, and how we can practically develop our relationship with Diksha and Shiksha Guru. What is the kind of steps we can take? You associate through reading their books,
Мы должны общаться через чтение книг. Like many spiritual masters write books. Например, много духовных учителей они пишут книги. Then you listen to their tapes. И вы должны слушать также их лекции. You pray to them. Молиться ему. Praying is very important part of bhakti. Молитва это очень считается существенной частью бхакти. And when there's opportunity for physical contact, и если предоставляется возможность физического общения, don't be lazy, but take that opportunity to associate. И мы не должны быть ленивы, мы должны принять эту возможность для физического общения, для служения. That's practical, no? Это есть практический совет. Anything else? Что-то еще? Кто-то желает? Пожалуйста. Одно из общих наставлений ваших своим ученикам – это работать над воспеванием святого имени и достигать шуданамы. Но это подразумевает то, что относиться нужно к святому имени не как к материальному звуку, а как к трансцендентному звуку. На практике это получается очень плохо, когда я произношу имя, работают мои голосовые связки, воспринимается как материальный звук. Как работать над святым именем? Да. Еще раз первую часть вопроса, да я уже забыл. Первую часть. Еще раз. Общее наставление Махараджа своим ученикам – это повторение святого имени, стремиться. Okay, general instructions of yours to your disciples is to work on holy name. So you advise in your book that we have to chant or we have to come to the level of Shuddhanam. But it is very difficult, and when I'm chanting, so I'm just doing this by my material tongue and lips and everything, and how to get this, how to purely chant. You try. Итак, вы пытаетесь, You just continue practicing. а вы продолжаете практиковать. And then gradually you go namaparad, you go to namabhas. И постепенно ваш уровень будет повышаться с намапарадхи до And there's намабхаса. stages of namabhas also. Существуют разные стадии намабхаса. And then you will come to Shuddhanam. И постепенно со временем вы придете к шудханаме. So we just continue. Просто продолжайте. Even if sometimes we don't feel like chanting. А иногда нам даже не хочется повторять. With your intelligence you have to force yourself. Но с вашим разумом, через разум вы должны принуждать себя к этому. And then gradually kus ruchi will come. И постепенно вкус он придет. And no force is required. И тогда не надо будет никакой силы, никакого принуждения. It's like spontaneous. Это называется спонтанно. And what examples Prabhupada gives? А какой пример Прабхупада дает в этом отношении? As the river Ganges flows from the Himalayas into the Bay of Bengal, Как, например, река Ганга, она течет с Гималаев в Бенгальский залив. your mind will be forcibly attracted to Krishna's name. И также наш ум, он может быть также легко привлечен к святому имени Кришны. And then Prabhupada gives another nice example. И затем Прабхупада дает другой хороший пример. That a young boy goes to school. Маленький мальчик отправляется в школу. His first day at school. Он первый день в школе. Does he want to go to school or not? Хочет ли он идти в школу или нет? No, they don't want to go to school. Но он явно не хочет туда идти. I think that story Prabhupada didn't want to go to school. И даже в истории описано, что Прабхупада не хотел идти в школу. So they forced him. Но они его заставили. But then, when you go to university, do you have to be forced? И когда вы идете в университет, вы также должны быть, так сказать, принуждены к этому. You can't force. They naturally want to go to university. Нет, вы естественно хотите это делать, вы идете туда. So in the beginning, some force. С начала всегда присутствует это усилие.
but then gradually it becomes more natural. Но постепенно это приходит к естественному своему Then ходу. you may argue, Вы можете аргументировать, But- спорить. we're doing spiritual life. Мы занимаемся духовной жизнью. Why should I force spiritual life? Почему же я должен форсировать, принуждать себя к духовной жизни? Let it come naturally. Пусть оно придет естественно. Sometimes I preach, make life members. Иногда я проповедовал life member, I preached to Indian people. спонсорам, да, которые или индийским последователям. And say you should be vegetarian. Например, то есть эта проповедь заключалась в том, They say, чтобы вдохновить их быть I вегетарианцами. wait till the feeling comes. И они говорили, что я подожду до того, как это чувства придут. When that feeling comes, then I'll be a vegetarian. То есть, когда чувство придет, тогда я стану вегетарианцем. So in the material world, we force ourselves. И в материальном мире мы немножко принуждаем себя. Like it's January in Dnepr and there's a lot of snow. Например, как в январе очень много снега в Днепре, It's very cold очень холодно, and you have to go to work. и вы должны идти на работу. You have to catch a tram. Вы должны успеть на трамвай. Freezing cold. Очень такой леденящий холод. Now, do people want to do that? Обычно люди хотят ли этого? No, of course not. Конечно же нет. But then if they don't do it, no money. Но если они не делают этого, они не получают денег. They can't pay the rent. Они не могут платить аренду. They force themselves. Они принуждают себя к таким вещам. So there are examples in this material world. То есть это пример материальной жизни. So in the beginning stage of spiritual life, some little force is required. То есть в начальной стадии духовной жизни какая-то сила, какое-то принуждение, оно And then требуется. gradually it becomes more natural. Но постепенно это становится естественным. Like I'll give you an example. All of you here, you chant Hare Krishna. То есть я даю пример в том, что все вы здесь находящиеся повторяете Харе Кришна. Now what happens if you miss one day? То есть что случится, если вы пропустите You один have день? flu. What happens if you miss for 2 days? Например, если вы заболеете гриппом, вы пропустите And пару you дней. don't chant at all. И вы не будете повторять вообще. Tell me, how will you feel? Как вы будете себя чувствовать, скажите мне. You feel something's missing. То есть вы будете чувствовать то, что вы что-то пропустили, You feel empty. что-то упустили, вы стали пустым. When you chant, you may not be experiencing love of God То есть, когда мы повторяем, мы, может быть, не будем испытывать любовь к Богу. and ashta-sattvika bhavs. Или ашта сатвика бхавы. But still, if you don't chant, even a neophyte doesn't chant, you feel something is like missing. Но даже будучи на неофитской ступени, мы не повторяя свои круги, мы чувствуем, что мы пропустили что-то в своей You жизни. don't feel complete. Мы не чувствуем полноты. Now that's very good. That means you're becoming attached to the holy name. То есть это делает, как бы дает возможность нам быть привязанным к святому имени. That's a very good sign. То есть это очень хороший знак. So, spasiba. Большое спасибо. All glories to the Dnepr Vaishnavas. Вся слава днепровским вайшнавам. All glories to the Dnepr Vaishnavis. И вся слава днепровским вайшнави. I can't sing. Short. Короткий киртан кто-то, пожалуйста.
Партха Саратхи Дас Госвами Харе Кришна, объявление небольшое. Это последняя лекция Гуру Махараджа сегодня была. И кто не успел приобрести книжки, там на выходе Махараджа книжки, есть возможность уникальная купить их и подойти, Махарадж может поставить свой автограф лично. И еще одно объявление. В субботу в 18:30 будет инициация во дворе храма. Те, кто проходит ягью, получают инициацию и также проходят ягью, пожалуйста, подойдите сейчас ко мне, кто проходит. Харе Кришна.